Hello students, now let me discuss the demerits of the partnership firm. So these are the important limitations of the partnership firm. Let us go through one by one. The first limitation is that unlimited liability, ಅನಿಯಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. Second one is the limited resources, ಮಿತವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು. Possibility of conflicts, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಒಳಜಗಳಗಳು. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ವ್ಯವಹಾರದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ unlimited liability. So unlimited liability means the liability of the partners is unlimited. Unlimited in the sense, if suppose the partnership firm has incurred any kind of the losses, if it has incurred any kind of the debts, those losses and the debts is going to be set off by selling the personal as well as private assets or properties of the partnership firm. To that extent, the partners are jointly and severally liable for each and every debts and losses so incurred by the partnership firm. And second thing is that the limited resources compared to the cooperative societies as well as the joint stock companies. The finance or the flow of the funds very restricted, very limited, speaking with respect to the partnership firm. Why? Because there is a restrictions imposed by the Companies Act with respect to the maximum number of the partners of the partnership firm. That is why there will be lack of finance, lack of availability of the capital. And third thing is that the possibility of the conflicts are very rare. They are commonly seen in respect of the partnership firm. Why? Because each and every partner is equally important. That is why when every partner is going to express his opinions and suggestions with respect to the partnership firm, automatically it may be agreed or it may be disagreed by all other remaining partners. Automatically the disputes and conflicts arise among the partners. That is why differentiation of the opinions can be commonly seen in respect of the partnership firm. And fourth thing is that lack of continuity. Why? Because if any one of the partner dies, retires, became insolvent, insane, automatically the partnership firm is going to be discharged accordingly. That is why, speaking with respect to the partnership firm, it is having lack of continuity. And last thing is that the lack of public confidence. Public will not be having any kind of the confidence and trust about the partnership firm. Why? Because it is not mandatory for the partnership firm so as to disclose the financial statements, so as to disclose the what kind of accounts that has been maintained by the partnership firm. That is why they can involve in any kind of the mischievous, in any kind of the malpractices, in any kind of the fraudulent activities, in any kind of the misappropriation of the funds also. That is why it cannot win the confidence of the public at any point of time. So these are the important demerits of the partnership firm. So let me explain all those points once again in Kannada. ಮೊದಲೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಲುದಾರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಿಯಾದರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಹಾನಿಯನ್ನು ಭರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿತವಾಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ದೆ 2019 ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಇತರೆ ಕಾಯ್ದೆಗಳ 2014 ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗರಿಷ್ಠ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಹೇರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೊರತೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಳ ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರ ಏನಾಗಿರ್ತಾನಂತಂದರೆ ಸಮನಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ತೀರಿಕೊಂಡ ಅಂತಂದರೆ, ಮತಿಭ್ರಷ್ಟನಾದ ಅಂತಂದರೆ, ದಿವಾಳಿಕೋರ ಆದ ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ಪತ್ರಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೋಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ತಿಂದು ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು conclude my discussion. Thank you.